ممبئی کے نیول ڈاک یارڈ کی خاموش فضا اچانک ایک زوردار دھماکے سے لرز اٹھی۔ ایک جنگی دیو INS بیٹوا دھیرے دھیرے جھکنے لگا، جیسے کوئی زخمی سپاہی گھٹنے ٹیک رہا ہو۔ اس دن 5 دسمبر 2016 کو بھارتی بحریہ کے غرور کی علامت یہ گائیڈڈ میزائل فریگیٹ اپنے ہی بلاک سے پھسل کر یکدم الٹ گیا تھا۔ مرمت کے بعد اسے دوبارہ پانی کی آغوش میں چھوڑا جا رہا تھا، لیکن ساز و سامان کے وزن کا توازن بگڑا، بلاکس کی ترتیب میں چوک ہوئی اور لمحوں میں اربوں کا یہ جہاز حادثے کا شکار ہو گیا۔ شور، چیخیں، 2 سیلرز کی جانیں، 15 زخمی جسم اور ایک ریاستی نظام جو خود اپنی لاپرواہی کا شکار بن گیا۔ یہ کہانی صرف ایک بحری جہاز کی نہیں، ایک ایسی فوجی غفلت کی علامت ہے جو دشمن کی گولیوں سے نہیں، اپنی نااہلی سے نقصان اٹھاتی ہے۔ آپ سب پر سلامتی ہو، میں یاسر رشید ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں 92 ڈیجیٹل۔ ناظرین، پاکستان کو جس دشمن کا سامنا ہے وہ خود اپنی ہی غلطیوں کے سبب اکثر نقصان اٹھاتا ہے۔ بھارت جو کسی وقت میں پاکستان کو اپنے سے کم تر سمجھتا تھا، آج اپنے داخلی مسائل اور عسکری ناکامیوں کے سبب خود ہی مشکلات کا شکار ہو چکا ہے۔ بھارت کے دشمن وہ نہیں جو ہمیشہ جنگ میں مخالف کو شکست دینے کی صلاحیت رکھتا ہو، بلکہ وہ دشمن ہے جو اپنی داخلی سیاست، فوجی پالیسیز اور حکومتی فیصلوں کے بنا پر اپنے ہی پاؤں پہ کلہاڑی مار لیتا ہو۔ بھارتی فوج کی حالت ایسی ہے کہ اس کے افسران کی بڑی تعداد بے بنیاد بڑھ کے مارنے میں ماہر تو ہو سکتی ہے، لیکن جب حقیقت کا سامنا ہوتا ہے تو ان کے ہاتھ کچھ نہیں آتا۔ ایک طرف تو بھارتی بحریہ کے سیلرز اپنی ہی جنگی کشتیوں کو ڈبونے پر مجبور ہو جاتے ہیں، تو دوسری طرف بھارتی فضائیہ کا پائلٹ اپنے جدید ترین MiG-21 طیارے کو، جسے جدید کہا جاتا ہے، جو 1950 کی تخلیق تھا، اس کو محض غلط فیصلوں کے بنا پر تباہ کر دیتا ہے۔ یہ ایک واضح اشارہ ہے کہ بھارتی فوج کی قوت صرف ظاہری اور دکھاوے کی حد تک ہے، لیکن اصل میں اس کا معقول رد عمل نہیں ہے۔ خاص طور پہ بھارتی بحریہ کی حالت دیکھیں، جو اپنی جنگی طاقت پر اتنا گھمنڈ کرتی تھی، اب ایک افسوسناک داستان بن چکی ہے۔ بھارتی بحریہ کے جہاز نہ صرف اپنی غلط حکمت عملیوں کے سبب ناکام ہو رہے ہیں، بلکہ ان کی داخلی بدعنوانیوں اور سسٹم کی کمزوریوں کی وجہ سے ایک ایک کر کے جنگی جہاز ڈوب رہے ہیں۔ بھارتی بحریہ کی یہ ناکامیاں اس بات کا اشارہ ہے کہ بھارت کا عسکری نظام صرف کمزور ہی نہیں بلکہ غیر محفوظ ہے۔ پاکستان کے بارے میں کہا جاتا ہے یہاں پہ بات کرپشن ہوتی ہے، یہاں کا نظام کھوکھلا ہے، لیکن مانتے ہیں ہم کہ ہمارا نظام کھوکھلا ہے، ہمارے ہاں کرپشن زیادہ ہوتی ہے، لیکن ہمارے دفاعی محاذ کے اوپر کرپشن نہیں ہوتی۔ وہاں پر جو جدت لانی ہوتی ہے وہ صحیح طریقے سے لائی جاتی ہے، وہ پیسہ پورا خرچ کیا جاتا ہے۔ بھارت میں تو وہاں پر زیادہ کرپشن ہوتی ہے، جس وجہ سے ان کا دفاعی نظام اس وقت زمیں بوس ہوتا دکھائی دیتا ہے۔ ایک بھارت کی بحریہ کی کمزوریوں کا آئینہ اگر آپ کو دکھانا ہو، INS برہما پترا کا واقعہ، جو بھارت کی بحریہ کا ایک اہم جہاز تھا، 21 جولائی 2024 کو ممبئی کے نیول ڈاک یارڈ میں اپنی مرمت کے دوران ایک بڑی آتش زدگی کا شکار ہوا۔ یہ آگ اتنی شدید تھی کہ اس نے جہاز کو سنگین نقصان پہنچایا اور اس کے بائیں جانب پورٹ سائڈ کو بری طرح جھکا دیا۔ اس آتش زدگی میں ایک جونیئر سیلر لیڈنگ سی مین ستیندرا سنگھ لاپتہ ہوئے اور بعد میں ان کی لاش ملی۔ اس واقعے نے بھارت کی بحریہ کے حفاظتی معیارات، آپریشنل تیاری اور مرمت کے طریقوں پر سوالات اٹھائے۔ جہاز کا یہ نقصان اور ایک جان کا ضیاع ایک سنگین واقعہ تھا جس نے بھارت کی بحریہ کی کمزوریوں کو بے نقاب کیا۔ پھر INS برہما پترا کا یہ واقعہ بھارت کی بحریہ میں آنے والے مسلسل حادثات کی لڑی کا حصہ ہے۔ اس سے پہلے بھی INS بیٹوا میں اسی طرح کے مسائل اور حادثات دیکھنے کو مل چکے ہیں۔ بھارت کی بحریہ میں ہونے والے یہ حادثات ایک ایسا پیٹرن ظاہر کرتے ہیں جس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ بھارتی بحریہ کی تیاری اور آپریشنل صلاحیت میں کہیں نہ کہیں خلل ضرور پایا جاتا ہے۔ خاص طور پہ برہما پترا کی آگ جو تھی، یہ واقعات اور ستیندرا سنگھ کی موت بھارتی بحریہ کی کمزوریوں کو اجاگر کرتے ہیں۔ یہ ایک ایسا پیغام ہے کہ باوجود جدید جنگی جہازوں اور ٹیکنالوجی کے، بھارت کی بحریہ کے آپریشنز میں سنگین مسائل موجود ہیں جنہیں نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ 21 جولائی 2024 کو بھارتی بحریہ کا جنگی جہاز INS برہما پترا ممبئی کے نیول ڈاک یارڈ میں مرمت کے دوران جب آتش زدگی کا شکار ہوا اور فائر فائٹرز اور دیگر جہازوں کی مدد سے اس آگ پہ قابو پایا گیا، لیکن جہاز کا جو پورٹ سائڈ تھا وہ شدید طور پہ جھک گیا تھا اور اسے درست حالت میں لانے میں مشکلات پیش آئیں، اور اس حادثے میں ایک جونیئر سیلر لیڈنگ سی مین ستیندرا سنگھ کا لاپتہ ہونا اور بعد میں غوطہ خوروں کی مدد سے لاش کا تلاش کیا جانا
उस हादसे की तहकीकात के लिए खुसूसी टास्क फोर्स तश्कील दी गई थी, जिसकी क़यादत रेयर एडमिरल रैंक के ऑफिसर कर रहे थे। और ये फोर्स इस बात की तहकीकात कर रही थी कि इस सानहे की असल वजह क्या थी और कौन इसका जिम्मेदार था। जहाज़ की मरम्मत के लिए अमरीकी कंपनी की मदद से इसे दोबारा दुरुस्त हालत में लाया गया और नुकसान का जायजा भी लिया गया। इसको मुकम्मल तौर पे मुरम्मत करने में 6 माह से लेकर 1 साल तक का वक्त लगने की तवक्को थी और तहकीकात अभी भी जारी हैं। और भारतीय बहरिया इस हादसे की वजह मालूम करने और इसमें मुलव्वस अफराद की निशानदही करने के लिए काम कर रही है। INS बेटवा, जो INS ब्रह्मपुत्रा का हम मनसब है, 5 दिसंबर 2016 को मुंबई के नेवल डॉक यार्ड में ड्राई डॉक पीरियड के इख्तिताम पे अपने स्पोर्ट्स ब्लॉक से गिरकर उलट गई थी, जिसके नतीजे में 2 सैलर हलाक हुए, 15 जख्मी हुए। और ये हादसा उस वक्त पेश आया जो कि ब्रह्मपुत्रा क्लास गाइडेड मिसाइल फ्रैगेट है INS बेटवा अपनी मरम्मत के बाद दोबारा समुद्र में रवाना होने के अमल में थी। और हादसे की वजह के बारे में तहकीकात जारी है, लेकिन कुछ मुमकिन वजूहात में वजन का अदम तवाजुन, मुरम्मत के दौरान मशीनरी के हटाने की वजह से पैदा होने वाले वजन का गैर मुतवाजन होना या डॉक ब्लॉक्स की दुरुस्त तौर पर तरतीब न होना शामिल था। और दिफाई वजीर मनोहर पारिकर ने इस बात का इशारा किया कि मुमकिन तौर पर मशीनरी की निकाले जाने वाली ज्यादा वजन की वजह से यह हादसा पेश आया। इसके अलावा डॉक ब्लॉक्स की कमजोर असेंबली या उनकी मादी हालत भी इस सानहे का बायस बनी, जिसके नतीजे में हिल की सपोर्ट का मैकेनिज्म नाकाम हो गया। इस हादसे की तहकीकात के नतीजे में 3 नेवल ऑफिसर्स को कोर्ट मार्शल करके गफलत का मुर्तकिब करार दिया गया और बाद में अमरीकी कंपनी जो थी रिजॉल्व मेरीन इंजीनियरिंग, उन्होंने 20 करोड़ रुपए की लागत से इसको बचाया और इसकी मरम्मत की। उसके बाद 22 फरवरी 2017 को जहाज़ को दोबारा समुद्र में रवाना किया गया और 2020 में मुकम्मल तौर पर सर्विस में वापस आया। ये हादसा बहरी जहाज़ों की मरम्मत और देखभाल के दौरान हिफाजती प्रोसीजर्स की अहमियत को उजागर करता है कि किस हद तक वहाँ पे हिफाजती प्रोसीजर्स को फॉलो किया जाता है। भारतीय फ़ौज की तारीख सिर्फ मैदान जंग की दास्तानों से नहीं बनी, बल्कि उसमें अंदरूनी नाकामियाँ, नाकिस मनसूबाबंदी, तकनीकी कमज़ोरियाँ, क़यादत की गलतियाँ, एक तवील फहरिस्त शामिल है जो अक्सर नज़रअंदाज कर दी जाती है। चाहे वो 1962 की चीन के हाथों ज़िल्लत आमेज़ शिकस्त हो, जहाँ भारतीय फ़ौज मुकम्मल तौर पर गैर तैयार पाई गई, या 1999 की कारगिल जंग जिसमें दुश्मन दरअंदाजी करके ऊंचाइयों पर काबिज हो गया यानी पाकिस्तान, और भारतीय अस्करी निज़ाम की खामियां बार बार खुल के सामने आई। जदीद साजो सामान की कमी, तरबियत याफ्ता अफरादी कुव्वत का फुकदान, बर वक्त इंटेलिजेंस नाकामी जैसे अवामिल ने भारतीय दिफाई पॉलिसीज़ को कमज़ोर किया। उसके अलावा बहरिया में जहाज़ों के हादसात, फ़ज़ाइया में मिग तैयारों के बार बार क्रैश होना, बर्री फ़ौज में सीनियर सतह पर करप्शन होना, अखलाकी जवाल ने भारतीय फ़ौज की मजमूई साख को सख्त धचका पहुँचाया। और यह भी हकीकत है कि अक्सर ऑपरेशंस में सियासी दबाव और नाकिस फैसला साजी ने न सिर्फ फोर्सेस को मुतनाज़ बनाया है, बल्कि मुल्की और बैनुल-अक़वामी सतह पर शर्मिंदगी का सामना भी करवाया। फ़ौजी अदालतों के जरिए कुछ अफसरान को सज़ा देने की कोशिश ज़रूर की गई, लेकिन मसाइल की जड़ तक जाने और उनके मुस्तकबिल का हल निकालने में भारतीय निज़ाम हमेशा नाकाम रहा। इन तमाम अवामिल ने भारत की अस्करी ताकत के उस इमेज को दागदार किया जो वो दुनिया को दिखाने की कोशिश करता रहा। और अंदरूने खाना एक ऐसी हकीकत छुपी है जिसे पर्दे में रखने की हर मुमकिन कोशिश की जाती है। भारतीय फौज की नाकामियों का एक और गहरा पहलू उसके अंदर मौजूद नस्ली, मजहबी और लिसानी तकसीम है, जो एक मुत्तहिद और अहम आहंग अस्करी ताकत के तस्वुर को खोखला कर देती है। फौज में अक्सरियती हिंदू अफसरान का असर व रसूख अकलियतों बिलखुसूस सिख, मुसलमान और नेपाली गोरखा सिपाहियों के साथ तासुब पर मबनी रवैये को जन्म देता है। ये इम्तियाजी सलूक ना सिर्फ फोर्सेस के मोराल को कमजोर करता है, बल्कि अंदरूनी बगावत और नाफरमानी के बीज भी बोता है। सिख फौजियों की माजी में बगावत, नेपाल ने याद गोरखों की वफादारी पर सवाल और मुसलमान एहलकारों को हसास महाजों से हटाया जाना, इन तमाम वाकयात ने भारतीय फौज में एक गहरे अदम एतमाद को जन्म दिया। इसके अलावा फौजी अफसरान की करप्शन और माली बेज़ाब्तगियों ने जंगी तैयारी को भी बुरी तरह मुतासिर किया। जदीद हथियारों की खरीदारी में रिश्वत, नाकिस मायार की बुलेट प्रूफ जैकेट्स और रिटायर्ड जनरल्स के घपले अब रोज का मामूल बन चुका है। इन तमाम अवामिल को देखते हुए साफ महसूस होता है कि भारतीय फौज की ताकत का ढिंढोरा ज्यादातर मीडिया के जरिए पीटा गया एक मसनूई बयानिया है, जबकि जमीनी हकीकत एक ऐसी बिखरी हुई, कमजोर और बेतरतीब फोर्स की है जो अपने अंदरूनी जख्मों को छुपाने के लिए शोर मचाती है, लेकिन जब इम्तिहान का वक्त आता है तो पै दर पै नाकामियों का शिकार होती है। भारतीय फौज की नाकामियों के पस मंजर में मीडिया का किरदार और जदीद टेक्नोलॉजी के महाज पे हजीमत भी एक अलग ही बात है। भारतीय मीडिया जो असल में एक प्रोपेगेंडा मशीन के तौर पे काम करता है, आवाम को फर्जी फतुहात, झूठे ऑपरेशंस और ख्याली दुश्मनों की कहानियां सुनाता रहता है ताकि कौम को यह बावर कराया जा सके कि उनकी फौज नाकाबिल शिकस्त है। लेकिन जब उन प्रोपेगेंडा कहानियों को मैदान अमल में परखा जाता है तो सच्चाई की तल्ख धुंध उस पर छा जाती, चाहे वो बालाकोट की सर्जिकल स्ट्राइक का ड्रामा हो
या चीनी फौज से लद्दाख में होने वाली झड़प हो, जमीनी हकीकत ये रही है कि भारतीय फौज ने या तो पसपाई इख्तियार की या फिर झूठ बोलकर अपनी शिकस्त को छुपाने की कोशिश की। जदीद टेक्नोलॉजी की महाज पे भारत ने अपनी सलाहियतों को बढ़ा चढ़ाकर पेश तो किया, लेकिन उनकी अमली अफादियत बार बार सवालात की जद में रही। रूसी मिग तैयारों का गिरना, आकाश मिसाइल सिस्टम्स की नाकिस कारकर्दगी और देसी साख्ता आम ड्रोन्स की अदम दस्तयाबी जैसे अवामिल इस बात का सबूत है कि भारत का दिफाई सिस्टम सिर्फ नुमाइश तक महदूद है। डिजिटल वॉरफेयर में भी भारतीय साइबर सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर कुछ गैर महफूज रहा, जहां हसास मिलिट्री डेटा बारहा लीक हुआ और हैकर्स की दस्तरस में आया। नतीजतन यह कहा जा सकता है कि भारतीय फौज की असल कमजोरी सिर्फ मैदान जंग में नहीं, बल्कि उसके प्रोपेगेंडा, मीडिया और नाकारा दिफाई टेक्नोलॉजी के अंदर भी छुपी हुई है, जो किसी भी बड़े मार्के में उसे न सिर्फ कमजोर बल्कि रुस्वा करने के लिए काफी है। अब देखिए कि अंदरूनी बगावत का नतीजा क्या निकलता है और आपकी गीदड़ भभकियों का। मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह निगहबान।